कोई नहीं, चाहे वो रसूल आ, चाहे वो पास्टर आ, चाहे वो डीकन आ, चाहे वो दुनिया का सारिया तो अमीर आदमी होवे, परमेश्वर दे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। सो ये जरा तुसी मेरा स्वागत किया, मेरा नहीं, ये स्वागत ओदा है। सो पहला तुसी परमेश्वर नूं अपनियां गल्लां सुना रहे थे जां परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते थे, ते हुण समा परमेश्वर की गल नूं सुनण दा। पहला तुसी अपनियां गल्लां परमेश्वर नूं सुना रहे थे, ते हुण समा परमेश्वर की गल नूं सुनण दा। सुनदा सारिआं नूं भी सुनदा सारिआं नूं बहुत खुशी की गल है कि तुहानूं सुनदा है, क्योंकि पास्टर साहब का एक बेटा वो ना सुन सकता ना बोल सकता, क्योंकि जो इस तरह के बच्चे होंगे ने उन्होंने साइन लैंग्वेज के नाल समझाया जाएगा। उत्थे इंटरप्रेटर होंदा, इंटरप्रेटर जिहड़ा होंदा वो साइन लैंग्वेज के नाल डिफरेंट ढंग जिहड़े बच्चे ने उन्होंने समझाऊगा। ते तुसीं भागण वाले हो कि परमेश्वर ने तुहानूं सुनने दे लई कंन दित्ते ने। हालेलुया। बहुत बड़ी गल है, बहुत बड़ी गल। हालेलुया। सो मैं सवेरे सवेरे तो जो सिस्टर जी बोल के गए मेरे फादर साहब ने मिल आया, तो नाल मैं रोटी भी खा के आया उत्थे। मैनू दिल च बलबला सी भी चलो उत्थे रोटी भी खा के आई, तो मैं अद्धा घंटा उत्थे स्टे की। उस तो बाद मैं चब्बेवाल में चला गया पास्टर धर्मिंदर ने। मैं चलो जिन्ना चਿਰ मैं जिथे किते जाना है तो मेरा जो समा होंदा वो मैं हर एक जगह पर हर एक बंदे को मिलने की कोशिश करता है। बोला हालेलुया। सो मैं 35 मिनट जिहड़े है उत्थे भी आराधना करके आया 35 मिनट। तो मैं जो रोड से स्कूटरी लेके जा रहा सी तो मैनू क्योंकि सड़क बड़िया वधिया बन गई, मैं 9 किलोमीटर अगे चलिया गया चब्बेवाल तो। जो 2 किलोमीटर मैं पर रह गया, मैं उत्थे जाके पूछा, मैं कहा भी चब्बेवाल कित्थे गा? कहते जी चब्बेवाल का 9 किलोमीटर पिछे है। तो मैंने दोबारा 9 किलोमीटर पिछे आना गया, क्योंकि सड़क ही बन गई पता ही नहीं लगता है, क्योंकि गोली वांगू स्कूटरी चलती है तो गोली वांगू घर चलती है। हालेलुया। हालेलुया। सो अज का जो मेरा सब्जैक्ट आ वो ये आ जिंदा बंदगी। की आ जी? जिंदा बंदगी। ते करन की आए हो? की दी बंदगी? परमेश्वर की किसी बंदे की नहीं, पास्टर प्रदीप की नहीं, मेरी नहीं, किसी और की नहीं, यीशु मसीह की जिंदा बंदगी करने लिए इकट्ठे हुए हैं। बोल हालेलुया। 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 यीशु मसीह किया जिंदा जा मुर्दा, यीशु मसीह किया जिंदा जा मुर्दा। बोलिया करो भी हंगारा भरिया करो। यीशु मसीह जिंदा, ओदा वचन किया जिंदा, असी किया जिंदा, साडे कम की होने चाहिए जिंदा। दुनिया आ बॉडी जड़ी यीशु ने तुहानू जिंदा दित्ती आ, लोग इस बॉडी चों यीशु नू जिंदा देख सकन। ये बाकी मसीही लोग ने जिंदा कम करते हैं ते जिंदा परमेश्वर नू मनदे ने। हालेलुया। जे ते तुसी हाजिर होए हो, जे थोड़ी बंदगी हुई मुर्दा उदा नहीं पहुंचे, जिन्नियां मर्जी तालियां मार लो। जे थोड़ी बंदगी दिल तो हुई सुर्ग च पहुंच जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जदों जिंदा बंदगी सुर्ग च पहुंचदी आ ते हर एक बीमारी दूर करदी, हर एक ब्लैसिंग घर दे विच लैके आउंदी आ ते थोड़े घरां चों दूसरे दे घरां नूं बरकतां जाणगीआं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरा नाम गुरबाज सिंह है, मैं एवेंजलिस्ट, मैंने 30 साल हो गए एवेंजलिस्ट की सेवा में। आई एम नॉट ए पास्टर, तो मेरी जी सेवा है एवेंजलिस्ट। मैं जगह जगह जाना जिथे कितने लोग मसीह को ग्रहण कर जाते हैं। जो मैं परमेश्वर का वचन साझा करता तो फिर वो जिथे कोई नेड़े चर्च होंदा तो मैं उत्थे उन्होंने जोड़ देता। बोला हालेलुया। सो इस परिवार नाल मेरी 30 साल तो 1992 चो तो मेरी बहुत बड़ी पूरी दोस्ती है आंटी जी नाल। सो इन्हां नाल तां बाद हो गया, क्योंकि मैं जदों 1992 के अंदर लुधियाना पढ़िया करता सीगा तो आंटी जी अंकल जी जो उत्थे आया करते थे तो मैं चर्च के विच झाड़ू लाया करता सीगा। तो उत्थे मैं जदों भी बाहरों लोग आउंदे तो मैं रोटी खवाउंदा तो मैं सारे काम उत्थे देखदा, क्योंकि मेरी ये सेवक इस तरह की सी। तो मैनूं यीशु ने इस करके धरती ते रखिया ताकि मैं पंजाब की धरती ते जिथे भी जावां किसी गरीब का, किसी यतीम का, किसी विधवा का, किसी परदेसी का भला कर सकां। इस करके यीशु ने मैनूं धरती ते रखिया। बोल हालेलुया।
हालेलुया। रोमियो की पत्री 12 बाब ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਈ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। मैं किसी भी पूछ सकता भी मैं बोल रहा की है बात ये ना क्यों मैंने पूछा क्या हो, तो प्लीज ब्रेक में रखना है। रोमियो की पत्री 12 बाब ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। हाँ जी पंजाबी पढ़ दो। इसलिए मेरे भरावो इसलिए हे भरावो रोमियो की पत्री 12 बाब ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ है। हाँ जी इसलिए मेरे भरावो हाँ जी परमेश्वर के अनंत मेरा याद करवादियां होया हाँ जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ अपने आप ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ हाँ जी अपने आप ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ नंबर 2 पवित्र ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ हाँ जी मनन जोग कुर्बानी दे रूप ਵਿੱਚ परमेश्वर परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨੇਮ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੋ हे ਭਰਾਵੋ हाँ जी सो हे भरावो मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਉਂਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੌਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਦੇ ਸੁਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਬਣ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਨਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੇਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਦੇ बोलो जी आवाज अभी आवाज समझ आ रही है सर? हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? तुम कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो आवाज आती है जो हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट जो चलती है कई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ठीक होना होके थैंक यू बहुत धन्यवाद। सो तो सारे गल समझ आ रही है? किनू किनू समझ मैं देखा कि मैं कई बार जो प्रोफेसर पढ़ाऊंगा ना जो लैसन दिता कई समझ आता कि नहीं, मैं देख सकता भी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही है। मैं इतने समा रेस्ट करके जावा तुहानू गल समझ ना आए तो मेरा इतने आने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं बोला तो कली कली जी अल्फाज आ कली कली गल जी तुहानू समझ आनी चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब समझ आती है बस काका के पानी का गिलास रख दिया। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜੀ जिंदा बंदगी। इत्थे असीं कुछ होर कर नहीं आए, इत्थे असीं बंदगी करन दे लई इकट्ठे होए आ। बंदगी क्यों करनी आ? क्योंकि असीं अपने परमेश्वर नूं खुश करन दे लई आए। हालेलुया। ते जदों परमेश्वर खुश हो जू तां फिर बरकतां दे भंडार उहने खोल देने। हालेलुया। अज जे मैं तुहाडे सामने आ तां मेरे दादा दादी दी कुर्बानी आ। मेरे दादा ते मेरी दादी
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੋਕਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ। ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਫਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਭਾਈ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਿੰਡ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਅੱਡੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਫਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1992 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 1964 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੀਂ ਕਰ ਗਏ। 1964 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸੰਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 1964 ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਗਿਆ, +2 ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ B.Tech ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ M.Tech ਕਰ ਗਿਆ। ਬੁਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੋਗੇ तो थोड़ी बंदगी जिंदा होगी। बोला हालेलुया हालेलुया। ये मैं गवाही क्यों देती सी क्योंकि मैं जिंदगी दे इस अगली बाउडी है ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। 1988 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਕਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਕਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਹਣ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਬੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚਿਪਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ 4-5 ਬਰਿਆਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਕਦੇ ਸੱਟਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਟੌਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन आज 33 साल हो गए उस वाक्य होए। आज मेरी मां ने कोले सूटां दा पता नहीं कितने गए। हालेलुया हालेलुया। ते साडे घरों लोकां दे घरां नूं सूट जांदे आ, बूट जांदे आ, फ्रूट जांदे आ, काहदे करके? यीशु करके। बोल हालेलुया। आज जो भी आ यीशु करके आ, जो भी आ यीशु करके आ। ते जिन्ना चਿਰ धरती ते जिंदा रहना ते यीशु नूं पहला स्थान दिंदे रहना, चाहे जितने मर्जी क्यों ना हो जाए, पहला स्थान यीशु नूं देना। बोल हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ। ਸਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਬਦਲ ਕੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ। ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਬਈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹੇ ਨੇ? ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਸੀਹ ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 26 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਚੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੜ ਜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੜ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਚੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਕਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਬਰੋਚਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੂਰਾ
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 40 ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ 457 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਚੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਐਮਸੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਆ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਦੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬਦਲੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 5ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਨਾ ਵਧੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਬੋਲੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਆ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ? ਬੁੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਧਵਾ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ? जिंदा बंदगी
जिंदा बंदगी ये बॉडी जी आ ये परमेश्वर को जिंदा चाहिए। बोल हालेलुया। जिंदा चाहिए आ। जो मेरे एक भाई का नाम देना क्योंकि तुहानू मेरी जिंदगी का पता लग जाए। जो गरीबी च मेरी दादी जन्म सी जो असीं अड होए मेरे फादर साहब अड होए असीं 4 भरा सी ते मेरी दादी मेरे फादर साहब को कहने लगी कि जीप सिया मैं तो तेरे नाल रहना चाहे भुख च रखी चाहे तेज च रखी चाहे गरीबी च रखी मैं तेरे नाल रहना है मैं तेरे नाल रहना। साडी दादी साडे नाल रही जो गई तो सानू आशीर्वाद दे मेरे पुत्र जीत सिया तेरी बहुत सेवा की तो तर भुले तेरी औलाद तरक्की करे। आज जो फिर बुजुर्गों दी जिहड़ियां असीसां ने पावर बोल हालेलुया की करदियां ने जी पावर एक तो 12 होंदियां ने 12 के उत्ते पावर एक वाडा पावर भी बस उन्होंने का बहुत चलती है वो पावर आती है यीशु ने इस वेले पावर दी होंदी है। बोल हालेलुया 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 हालेलुया। तो मैं चाहना कि जिन्ने तुसीं इत्थे बैठे हो ते फ्यूचर के अंदर जदों मैं आवां तुसीं इन्ने ना होवो ते तुसीं कल्ला कल्ला जी 10 परिवारां नूं बचा सको। किन्नियां नूं 10 परिवारां नूं बचा सको ताकि परमेश्वर दा भवन भर सके। बोल हालेलुया। ये नहीं असीं आगे बच के ठीक करने तो तुहाडी जिम्मेवारी आ कि जब तुसीं बच गए तां तुसीं अपने रिश्तेदारां नूं भैणां नूं भरावां नूं बचाउणा हैगा कि मसीह दे विच आ जान ओ भी सत्य दे ज्ञान तक पहुंचण। बोल हालेलुया। सत्य दे ज्ञान तक पहुंचण तां साडी ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने धरती ते लाई आ कि असीं आप बच गए आ ते होरां नूं भी बचाउणा हैगा। बहुत वड्डी जिम्मेवारी परमेश्वर ने ये साडी लाई आ ते हर एक बंदे ने इस जिम्मेवारी नूं ईमानदारी दे नाल ध्यानदारी दे नाल निभाउणा हैगा ताकि जदों सानूं परमेश्वर बरकतां देवे ते साडे घरां तों दूसरे घरां नूं बरकतां जा। बोल हालेलुया। साडे घरां तों दूसरे घरां नूं बरकतां जाण लोकां नूं पता लगे कि आ कल साडे पिंड भांडे मांजदे सी ते कच्चे मकान से अज जिहड़े भांडे मांजण वाले ने अज उहनां दे घरों दूसरे दे घरां नूं भांडे मांजदे ने। बोल हालेलुया 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 हालेलुया। इस बॉडी चों यीशु नूं दुनिया जिंदा देख सके इस करके सानूं यीशु मसीह ने धरती ते रखिया है जिहड़ी साडी बंदगी आ वो जिंदा होनी चाहिए। जे बंदगी जिंदा होगी बरकतां फिर मिलणगीआं जे इत्थे आके बंदगी जिंदा ना होई तालियां मारियां गल्लां कीतियां घरां नूं तुर के चाह पीनी बस गल नहीं बनदी। जे तुसीं परमेश्वर दे वचन नूं पहला स्थान देओगे तां परमेश्वर भी दुनिया दे विच तुहानूं पहला स्थान देवेगा। कदों जदों तुसीं यीशु नूं पहला स्थान देओगे। अज तो मैं तुहाडे विचकार हुण तुसीं मैनूं मिलदे हो अगर यीशु मसीह धरती ते ना आया आउण वाले 5-4 सालां च तुसीं मैनूं मिल नहीं सकदे ना मैं इत्थे आ सकदा है। हुण तो मैं कल्ला आ जांदा है बस स्टैंड के आ जांदा ना फिर बस स्टैंड तक जदों फिर मैं आया करूँगा मार ना करे जदों मैं इत्थे आया करूँगा फिर पहला इत्थे चेक सिक्योरिटी लग जाएगा। बोल हालेलुया। मेरा टारगेट आ जिंदगी दा आउण वाले 5 सालां च अगर यीशु ना आया हुण तां साडा जिहड़ा भगवंत मान मुख्यमंत्री बनया पंजाब दा आम आदमी दा मेरा टारगेट आ आउण वाले 5 सालां च मैं पंजाब दा मुख्यमंत्री बनना हेलीकॉप्टर च आया करना। बोल हालेलुया। खड़े डीसी बनया करनी नहीं खड़े एसएसपी बनया करना जदों आउण निकल जा करना आ पिंड नूं इन्ने दा चेक दे दिओ आ पिंड नूं इन्ने दा चेक दे दिओ खड़े चेक डिस्ट्रीब्यूशन करते करने। बोल हालेलुया हालेलुया। ये मेरा गोल आ जिंदगी दा। यूसुफ ने कदे सोचा नहीं सी भी मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनूं। जदों मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनया फराउन राजा कहता यूसुफ पूरा मिस्र तेरे सामने है जो कुछ मैं तेनू हुक्म करता जो कुछ करेगा वो कर दे। हालेलुया। ते अज असीं राजियां दी कौम राजे बन के जीना क्रांतिकारी सोच रखनी है ताकि असीं यीशु दे काम नूं वधा सकीए। तुसीं दुआ मेरे रखनी है कि मैं जिथे मैं पंजाब के हर किसी का दौरा करता पंजाब के 23 जिले 23 जिले में जाता है
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਭੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਭੀਕਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੂੰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਮਰ 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ 4,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਜਿੱਦਾਬੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ।